This conference will now be recorded. First of all, what are the required properties to create customer or vendor? ఒక కస్టమర్ని కానీ వెండర్ని కానీ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఏమున్నాయి? First of all, GL accounts. So what are the required GL accounts for customer vendor? Debtor for customer, creditor for vendor. So first, here I choose company code HO01. Just మీరు చూడండి, మళ్ళీ మీ క్లాస్ అప్పుడు నేను చెప్తాను. So first let me check the GL account series. Record accounts. First, Sunday creditor, GL account number 108001. Company code I choose HO01. Account type. So observe, only one lakh series. One series is the balance sheet. Liabilities under balance sheet. Account group. Which account group we choose? REC or recon accounts. Short text, creditor. Long text, creditor. Control data. Recon account ఏంటి? Creditor means vendor. So short key 001. Create bank interest G067. And likewise create debtor also. So copy two series. So balance sheet account, recon account, ikkada debtor. In control data tab, change the property customer. Save. So for integration purpose, we create customer, debtor and creditor. And we need GL accounts. What are the GL accounts? What are the GL accounts required? For example, I pass the entry customer debit to sales. So customer, we create customer master. Sales, GL master. So again, create icon. So 401001. So this is non-operating expense or income. Non-operating means P&L account. The other word of P&L account is non-operating. What is the account group? P&L statement. And sales revenue. Control data. Only banks in local currency. Line item display. I mean, there is no line item here. Sort key 001. Create bank interest G029. What is 29? Revenue accounts. So company sell the product, company generate revenue. What about purchases? Create 501001. What's the account group? Non-operating expense or income. Here, P&L statement, purchases, control data, only banks in local currency, sort key 001. So create bank interest G001.
What is G001? General. Same. So first task, we used to check the GL accounts for customer related, vendor related. Now, the second component, number ranges. What are the number ranges for customer vendor? Sorry, 18 customer receipt, 19 vendor payments, vendor section. So let me create one by one. First, 01, basic GL. I chose 1 to 1000. See, observe, మీకు ఈ పేజ్ మీకు ఏసీసీలో కనిపిస్తుంది. యాక్చువల్గా ఈ పేజ్ హనా పేజ్. హనా ప్యాచ్ మీకు ఏసీసీ ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల మీకు ఏమైందంటే హనా ప్యాచ్ మీకు ఏసీసీలో కనిపిస్తుంది. సో ఇన్ మై సిస్టమ్ ఇట్ షోస్ డిఫరెంట్ లైన్, రైట్? సో అది మీ క్లయింట్ ఏసీసీ సిస్టమ్ యాక్చువల్గా. ఇది హనా ప్యాచ్ మీకు దాంట్లో ఇన్స్టాల్ అవడం వల్ల మీకు ఏమైందంటే ఏసీసీలో హనా పేజెస్ ఓపెన్ అవుతాయి, నెంబర్ ఎస్పెషల్లీ నెంబర్ రేంజెస్. అగైన్ 18 కస్టమర్ ఇన్వాయిస్, 19 vendor invoice, 14 customer receipts, 15 vendor payment, 16 customer down payment like 50012 6000, 17 vendor down payment, check 14 15 16 17 18 19 20. What is 20? Asset posting. Same. So here it shows NR status, there it shows current number. ACC it shows current number, here it shows NR status. మీరు ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు. Current number, but here it shows NR. What is NR? Number range status. Number range status. Right. The first component GLs. Second component number ranges. Third component tolerance for customer or vendor. What's the third component? Tolerance for customer or vendor. What's the transaction code? OBA3. So first check H401. So not created. Right? New entries. Company code H401. Honda Hyderabad. How many days? 94 days. Payment term from invoice. Payment term from invoice. Right? Means as a receivable payable related components just now be completed. Now let me check the basic configurations for customer and vendor. Basic configurations for customer and vendor. First, financial accounting. Observe, in ACC it shows financial accounting new. In HANA it shows financial accounting. So, accounts receivable payable. So, first I create supplier accounts. Vendor base, let me discuss. Master data, preparation, account group with screen load vendor. So, click on new entries. I choose H401, Honda supplier. Save. Screen load per company code vendor. So, new entries, company code H401. Create number ranges. సో మీకు ఆల్రెడీ ఏసీసీలో వచ్చింది కదా, సేమ్ అదే సిరీస్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఇంటర్వెల్, ఫ్రీ ఇంటర్వెల్, ఓన్లీ ఫ్యూ ఇంటర్వెల్స్, ఎందుకని ఇక్కడ మొత్తం బకెట్ ఇచ్చేస్తారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H1,
Don't take entire series. చూడండి 2 lakh 1 నుంచి 3 lakh ఇచ్చాడు. 3 lakh 1 to 3 lakh 1,000. ఇది మరి ఘోరం. Next, assign number ranges to vendor account groups. So position account group H001 and our number ranges H1. So data saved. In ECC what we do, we directly create FD01. అంతే కదా. It goes to a separate or different page. Means in HANA we add some more component that is related to BP, business partner. That is related to BP. In ECC ఇక్కడతో కట్ అయిపోతుంది, డైరెక్ట్ కస్టమర్ క్రియేట్ చేస్తాం, దెన్ వి గో ఫర్ postings. But in HANA along with this we add 2 more line items. What are those line items? Now we discuss. So in that, so observe చేయండి, define account group with screen load, define screen load per company code, create number ranges, assign number ranges. ఈ 4 మనం కంప్లీట్ చేసాం. నౌ బేసిక్గా ఇక్కడ నుంచి మనకి టాస్క్ యాక్సెస్ ఉండదు, ఓన్లీ ఎంఎం కన్సల్టెంట్ మాత్రమే హ్యాండిల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే మనం అకౌంట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం. హియర్ వి క్రియేట్ అకౌంట్ గ్రూప్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అకౌంట్ గ్రూప్ ద ఎంఎం will start his series principles. Now we access MM consultant. So what are the properties which we maintain? First, cross application component. Observe చేయండి, cross application component, SAP business partner, basic settings, number ranges and grouping. What's that? Path ఎక్కడ ఉంది? This is not financial accounting. This is a cross applications. So here ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి, cross application component, business partner, basic settings. So here number ranges and grouping. ఇది ఉంది basic setting, number ranges and grouping. In that define number ranges, execute, change interval icon. So here also interval, free interval. ఇక్కడ చూడు ఒకేసారి నెంబర్ ఇచ్చేసాడు. I chose this series H1. Next, first task completed. Again, define grouping and assign number ranges. అదే ఉంది చూడండి, define grouping and assign number ranges. Execute. So click on your entries. Group, where we create the group? In finance already we create customer account, vendor account group, supplier account group, H001. Short name Honda supplier. What's the number range? Do not enter manually, click on your phone. H1. అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, కస్టమర్స్ వెండర్స్ మొత్తాన్ని ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ చేస్తున్నాం.
గ్రూప్లో మళ్ళీ సబ్ గ్రూప్స్ని క్రియేట్ చేయాలి. నౌ అగైన్ వేర్ ఇస్ ద పాత్? HANA లాజిస్టిక్ కన్సల్టెంట్, MM కన్సల్టెంట్ యాక్టివిటీ, క్రాస్ అప్లికేషన్ కాంపోనెంట్, మాస్టర్ డేటా సింక్రనైజేషన్ అండ్ కస్టమర్ వెండర్ ఇంటిగ్రేషన్. చూడండి, master data synchronization. So here customer vendor integration, here business partner settings. Two things are there, customer vendor. Now we are discussing about vendor, but ఇక్కడ టేబుల్ ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనం. సో ఇక్కడ చూడండి, మనం ఏసీసీలో ఎలాంటి టేబుల్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన పర్లేదు, సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ టేబుల్లో సేవ్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఆ డేటా ఏ టేబుల్లో సేవ్ అవ్వాలో కూడా మనమే చెప్పాలి HANAలో. అప్పుడు సిస్టమ్ ప్రాపర్గా పిక్ చేసుకుంటుంది డేటా. లైక్ చూడండి, FLVN00 స్టాండర్డ్ సప్లయర్. వాట్స్ దట్? FLVN00 స్టాండర్డ్ వెండర్ ఆర్ సప్లయర్. FLCU00 బిజినెస్ పార్ట్నర్ కస్టమర్. సో వెండర్ వచ్చేసరికి FLVN00, కస్టమర్ FLCU00. ఇవి రెండు స్టాండర్డ్గా ఉంటాయి. ఒకసారి చెక్ చేయండి. సెట్ బీపీ రోల్ కేటగిరీ ఫర్ డైరెక్షన్ బీపీ టు వెండర్. అవునా? వాట్స్ ద కోడ్? FLVN00 ఉందా? సప్లయర్ మీన్స్ వెండర్. అదే మీరు కస్టమర్లో చెక్ చేస్తే FLCU00 ఉంటుంది. ఇదిగోండి, ఉందా? ఇవి రెండు స్టాండర్డ్ టేబుల్స్. ఇప్పుడు ఎస్ఏపీలో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాం? వెనెవర్ వి సేవ్ ద డేటా స్టోర్స్ ఇన్ టేబుల్స్. విచ్ టేబుల్? ఇక్కడ టేబుల్స్ ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి HANAలో. నౌ అగైన్ డిఫైన్ బీపీ రోల్ ఫర్ డైరెక్షన్ వెండర్ టు బీపీ. టేబుల్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా, ఆ టేబుల్ ని మన గ్రూప్ కి మ్యాప్ చేసుకుంటున్నాం. ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇక్కడ డిఫైన్ బీపీ రోల్ ఫర్ డైరెక్షన్ వెండర్ టు బీపీ. సో ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ న్యూ ఎంట్రీస్. వాట్స్ ద గ్రూప్? HO01 ఉందా? ఇదిగోండి. అండ్ బీపీ రోల్ ఏంటి? FLVN00. ఇదిగోండి, FLVN00 సప్లయర్. అదే కస్టమర్ అయితే FLCU00. రైట్. నౌ ఇప్పుడు టేబుల్ని గ్రూప్కి మ్యాప్ చేశాం. అగైన్ క్రాస్ అప్లికేషన్ కాంపోనెంట్, మాస్టర్ డేటా సింక్రనైజేషన్, customer vendor integration, business partner setting for vendor integration, assign key, field assignment for vendor integration. ఒకసారి చెక్ చేయండి, పాత్ కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇదిగోండి, కీ ఫీల్డ్ ఫర్ వెండర్ అసైన్ కేస్ ఉందా? సో ఫీల్డ్ అసైన్మెంట్ ఫర్ వెండర్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇదిగోండి, field assignment for vendor integration, assign case. In that, define number assignment for direction vendor to BP. So ఇక్కడ చూడండి, BP to vendor, vendor to BP. రెండింటిని క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి, రెండు ఈక్వల్ గా ఉండాలి. ఈ రెండిట్లో ఏ ఒక్కటి మిస్ మ్యాచ్ అయినా ఇన్వాయిస్ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో ఎగ్జిక్యూట్. ఫస్ట్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ ఎంట్రీస్. సో గ్రూప్ HO01. ఫస్ట్ గ్రూప్ ఏంటి? మన అకౌంట్ గ్రూప్, కస్టమర్ అకౌంట్ గ్రూప్. ఆ సెకండ్ గ్రూప్ వచ్చేసరికి బీపీ బిజినెస్ పార్ట్నర్ గ్రూప్. ఇదిగోండి, ఎంటర్. అంటే ఇక్కడ నువ్వేం చేస్తున్నావు? నీ ఫైనాన్స్ అకౌంట్ గ్రూప్ని బిజినెస్ పార్ట్నర్కి మ్యాప్ చేస్తున్నావు. ఫస్ట్ కండిషన్. సేవ్. సెకండ్ కాంపోనెంట్ వెండర్ టు బీపీ. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? బిజినెస్ పార్ట్నర్ని మళ్ళీ అకౌంట్ గ్రూప్కి కరెక్ట్ కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలి. ఎగ్జిక్యూట్. క్లిక్ ఆన్ న్యూ ఎంట్రీస్. గ్రూప్ HO01 అండ్ here also HO01. అండ్ కొంతమంది క్లయింట్స్ ఏమంటారంటే, నా అకౌంట్ గ్రూప్స్, ఫైనాన్స్ అకౌంట్ గ్రూప్ నెంబరు, బిజినెస్ పార్ట్నర్ నెంబర్ రెండు సేమ్గా ఉండాలంటారు. అలాంటప్పుడు ఒకే సిరీస్లో నెంబర్ రేంజెస్ క్రియేట్ చేసి సేమ్ నెంబర్ ఇవ్వండి. బట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్లో హైలీ ఇంపాసిబుల్, ఆ సిరీస్ అసలు దొరకదు.
రియల్ టైంలో ఏ పేజ్ ఓపెన్ చేసిన నెంబర్ నుంచి ఖాళీగా ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ వి మెయింటైన్ 1 to 1 lakh. బిజినెస్ పార్ట్నర్ ఆల్సో వి మెయింటైన్ 1 to 1 lakh. సో సేమ్ నెంబర్ ఇవ్వచ్చు, బట్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఇష్యూ అయితే ఏమీ లేదు, రెండు సేమ్. రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేసాం, గ్రూప్ అంటే ఫైనాన్స్ గ్రూప్ని బిజినెస్ పార్ట్నర్ గ్రూప్ని రెండింటిని మ్యాచ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అసైన్మెంట్ ఫర్ వెండార్ ఇంటిగ్రేషన్ SNKC, ఇది రెండు ఒకటే. వాట్స్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్? BP. ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ BP. ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేయండి. BP ఇక్కడ మనం వెండార్ని క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకి 3 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, పర్సన్, ఆర్గనైజేషన్, గ్రూప్. సో బేసిక్గా ఒక కంపెనీ ఎప్పుడు గ్రూప్ని యాక్టివేట్ చేయదు, అవునా? కంపెనీ ఈజ్ ఎ గ్రూప్, దాంట్లో ఏంటి కంపెనీ వెండర్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం. అయితే ఆ వెండర్స్ ఎలా ఉంటారు, ఏదైతే పర్సన్ అవ్వచ్చు ఆర్ కంపెనీ అవ్వచ్చు. కంపెనీ నథింగ్ బట్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఐ చూస్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఇక్కడ మనకున్న పెద్ద టాస్క్ ఏంటంటే గ్రూపు రోల్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఆ గ్రూప్ ఏంటి, హోండా సప్లయర్. అండ్ ఈ హోండాకి ఎలాంటి రోల్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ చెక్ చేయండి. ఇందాక మనం వేసుకున్నాం FL VN00, ఇదేనా FL VN00 సప్లయర్. ఈ రెండింటి కాంబినేషన్లో డూ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ బిజినెస్ పార్ట్నర్ ఇన్ BP? ఎస్. ఈ రెండింటి కాంబినేషన్లో ఇప్పుడు మనకి వెండర్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆర్ సప్లయర్ క్రియేట్ అవుతుంది. సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్. ఇక్కడ FLBN బదులు FLCU00 అది కూడా క్రియేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు. సో టైటిల్ ఐ చూస్ మిస్టర్, ఇక్కడ కంపెనీ ఒకటే ఉంది, వెరీ గుడ్. సో ఐ చూస్ లైక్ ఆలీ సప్లయర్. ఇంకా రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని సేమ్. సిటీ హైదరాబాద్. సో కంట్రీ IN, రీజియన్ 36. అండ్ ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ ఇవ్వాలి. లాంగ్వేజ్ ఈజ్ అ ప్రైమరీ కీ. ఇదిగోండి లాంగ్వేజ్ ఉంది కదా, ఇది ప్రైమరీ కీ. తర్వాత కంట్రోల్ ట్యాబ్. సో ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చేసుకోవాలి, వెండర్. హీ ఈస్ టు యాక్టివేట్ ఆల్ హిస్ ప్రాపర్టీస్. సో బట్ వెండర్ జనరల్ డేటా ఇవి జనరల్గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ వెండర్ అయినప్పుడు కస్టమర్ నెంబర్ ఇస్తాం, అవునా? అండ్ తర్వాత పేమెంట్ ట్యాబ్, వెండర్ ట్యాక్స్ డేటా, అవునా? సో ఇక్కడ చూడండి మనకేంటి ట్యాక్స్ నెంబర్ ఇస్తాం కదా, ఇదిగోండి ట్యాక్స్ నెంబర్. ఇక్కడ వి మెన్షన్ వెండర్ అంటే A0. వెండర్ మీన్స్ A0. అండ్ Sir, vendor means V0, right, sir? For customer A0. ఎస్, ఇదిగోండి ఇక్కడ వెండర్, ఇక్కడ V0 కదా, వెరీ గుడ్. అండ్ వెండర్, సో ఇక్కడ ట్యాక్స్ నెంబర్. సో క్లయింట్కి మల్టిపుల్ ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయండి, ఆ ట్యాక్స్ నెంబర్స్ ఇస్తాం. ట్యాక్స్ నెంబర్ ఇచ్చి ఆ ట్యాక్స్ నెంబర్ లైక్ మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ GST నెంబర్ ఇస్తాం. మనకి ECCలో ఈ కాంపోనెంట్ లేదు, డైరెక్ట్ సిస్టమ్ పిక్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ ఆ నెంబర్ ఇస్తాం, లైబుల్ ఫర్ VAT ఆర్ లైబుల్ ఫర్ GST నెంబర్. సో ఇక్కడ వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్ ఏ డేట్ నుంచి 1/4/2025 GST నెంబర్ అండ్ అగైన్ టిక్ మార్క్. క్లియర్? తర్వాత ట్యాబ్ ఏముంది, నౌ గో ఫర్ కంపెనీ కోడ్. కంపెనీ కోడ్ ఏంటి, HO01. ఎంటర్. ఇక్కడ అడుగుతుంది రికాన్ అకౌంట్, క్రెడిటర్ అండ్ షార్ట్ కీ 012 వెండర్ నెంబర్. సో ప్లానింగ్ గ్రూప్ A1 డొమెస్టిక్ పేమెంట్స్, పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ 001. ఐ చూస్ 001. సో మీరు ఇంకా APP రన్ చేస్తే APP ఫీల్డ్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ.
పేమెంట్ మెథడ్ ఇవ్వచ్చు. అండ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఉంటే విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఫీల్డ్స్ ఇవ్వచ్చు. సేమ్. సో ఈసీసీకి హనాకి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇది ఒకటే, బీపీ రోల్స్. సరే, ఒకసారి కస్టమర్ని క్రియేట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు వెండర్ క్రియేట్ చేసాం కదా, కస్టమర్ని క్రియేట్ చేద్దాం. లైక్ ఫస్ట్ లెట్ వి చెక్ అవర్ కస్టమర్ బేసిక్ సెట్టింగ్స్, ఫైనాన్స్ లెవెల్, కస్టమర్ అకౌంట్స్, మాస్టర్ డేటా, ప్రిపరేషన్, న్యూ ఎంట్రీస్, HO01, హోండా కస్టమర్. Next, screen dot per company code, customer, new entries, company code HO01, save. Next, create number ranges. Change interval. Interval, free interval. So I chose this series H1. Assign number ranges. As a finance or task completed customer. Now, here, cross application component, SAP business partner, basic settings. So partner roles అవి ప్రీడిఫైన్గా ఉన్నాయి. నంబర్ రేంజెస్ అండ్ గ్రూపింగ్ ఆల్రెడీ యాక్టివేట్ చేస్తాం, ఇద్దరికి కామన్, కస్టమర్కి వెండర్కి కామన్. సో దీని తర్వాత మాస్టర్ డేటా సింక్రనైజేషన్, కస్టమర్ వెండర్ ఇంటిగ్రేషన్, పార్ట్నర్ సెట్టింగ్స్, కస్టమర్ ఇంటిగ్రేషన్, సెట్ బీపీ రోల్, డైరెక్షన్ బీపీ టు కస్టమర్, బిజినెస్ పార్ట్నర్ టు కస్టమర్. ఇక్కడ ఏం చెక్ చేయాలి, FLCU 00 కస్టమర్ ఉన్నాడు. సో దీనిని మన అకౌంట్ గ్రూప్కి మ్యాప్ చేసుకోవాలి. క్లిక్ ఆన్ న్యూ ఎంట్రీస్, గ్రూప్ ఏంటి HO01 అండ్ బీపీ రోల్ FLCU 00. సేవ్. FLCU 00. Next, field assignment for customer integration. Assign keys, define number assignment for BP to customer. So click on your entries, group HO01 and BP row HO01, and again BP to customer. New entries, group HO01, group HO01. Right now, now we create BP. సో ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్. సో అబ్జర్వ్ చేయండి, HO01 ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, HO01
క్రియేట్ చేసాం కదా. మనం ఇది డైరెక్ట్గా ఒకటే క్రియేట్ చేసాం కదా H001. అవసరం లేదు, చెప్తాను చూడండి ఒక నిమిషం. H001 తీసుకోండి. ఇక్కడ పార్ట్నర్ యాక్టివేట్ చేయండి. FLCU కస్టమర్ గ్రూప్ ఒకటే ఉంది. గ్రూప్లోనే కస్టమర్ వెండర్ని ఎట్ ఏ టైం మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. ఎలాగ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను? రోల్. సో ఐ చూస్ టైటిల్ కంపెనీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Ali customer. I have two channel. Individual I maintain or at a time I used to set off. And parameters ఏమేమి ఇవ్వాలి? City Hyderabad, country IN, region 36, language English. తర్వాత కస్టమర్ ట్యాక్స్ డేటా. ఇక్కడ ట్యాక్స్ టైప్ identification control, business partner type, customer tax data. దీంట్లో ఒక ఫీల్డ్ మిస్ అయింది. ఓకే ఫైన్, నో ఇష్యూ. అయినా రన్ చేద్దాం. కంపెనీ కోడ్. Sir, we can activate subject to sales and purchase tax. Sales and tax there. చేసిన చెప్పాను, సిస్టమ్ కంపైల్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ట్యాక్స్ లైన్ ఐటమ్ జిఎల్ని బేస్ చేసి కస్టమర్ని బేస్ చేసి కాదు కదా. ఓకే. సో కంపెనీ కోడ్ H001. ఇక్కడ రికార్డ్ అకౌంట్ ఎవరు? డేటా. సార్ట్కి 031 అండ్ ప్లానింగ్ గ్రూప్ E2 డొమెస్టిక్ కస్టమర్. పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ 001. సో డన్నింగ్ ఉంటే కరస్పాండెన్స్లో డన్నింగ్. సేవ్. Observe, I create one group. Under group I maintain two different components, customer and vendor. Customer and vendor. Create in the customer. Avuna? So then as end user concept is same. Like for example FB 70. What is FB 70? Customer invoice. First invoice date, కస్టమర్ నెంబర్. ఇక్కడ మనకి లిస్ట్ అవ్వాలి, ఖచ్చితంగా కనపడాలి కస్టమర్ క్రియేట్ అయితే.
1 lakh. So simulate. No amount authorization in company code H001. Amount authorization. ఎక్కడ OBA4. ఇక్కడ H001 లో చూడండి. సో H001 and again tolerance for general ledger OBA0. Click on your entries. Company code H001. Now close the page. Try to simulate. Mildly refresh all. Slash NFB 70. Invoice date. Customer number. Amount 1 lakh. Text. Customer invoice posting. Simulate. Then customer debit, sales revenue, credit. Save. Document 1001 posted. Now let me check vendor FB 60. Observe చేసారా చేంజెస్ ఏమీ లేవు. సో టెస్ట్ కేసెస్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్. యాడ్ ఆన్ BP అంతే. లైక్ ఇన్వాయిస్ డేట్ కంపెనీ మందే ఉందా, ఇది DA00లో ఉంది. కంపెనీ కోడ్ H001. Now invoice date, supplier, amount 1 lakh, text. Simulate the same. ఈ లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ చెక్ చేయాలి? ఈ లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ చెక్ చేయాలి? FPL 5N customer. Sorry, customer sir, vendor. Sir, this is vendor, right? Sir? Customer FBL 5N customer 1N vendor. ఇదేనా కస్టమర్ లైన్ ఐటమ్. అది వెండర్ చెక్ చేయాలంటే FBL 1N. మరి కస్టమర్ ఫేసింగ్ రిపోర్ట్ just a moment. Correspondence document. ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ చేంజెస్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్.
So company code H401, execute. అప్డేట్ అవ్వలేదు, ఇవాళ కదా పోస్ట్ చేసింది. నౌ చెక్ లైన్ ఐటమ్ లెవెల్. కంపెనీ H401, execute. ఎంత వచ్చిందా? 0. ఇవాళ కదా పోస్ట్ అయింది. ప్రతిదీ ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. బట్ ఈసీసీకి హనాకి ఉన్న చేంజ్ ఏంటి అంటే బిజినెస్ పార్ట్నర్, రోల్ యాక్టివేషన్, రోల్ ఫైనాన్స్ అకౌంట్ గ్రూప్ యాక్టివేషన్, ఇది టస్ క్లియర్. సో 9 వాళ్ళు మీకు హనా సర్వ్ వచ్చినప్పుడు చేయండి. జస్ట్ ఇద్దరు రెండు కామన్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది డిఫరెన్సెస్ అని వాళ్ళు కామన్ క్లాస్ పెట్టాను. సో టుమారో డే ఆఫ్టర్ నో క్లాస్, మండే విల్ గో ఫర్ కంట్రోలింగ్ బేస్డ్ టెస్ట్ కేసెస్. హనా కంట్రోలింగ్ రిలేటెడ్ టెస్ట్ కేసెస్. మీ క్లాస్ యాజ్ యూజువల్ ఐ గెస్ అసెట్ అకౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి. Yes, any questions please? Sir, can you please create free interval in our server? Because there is no free interval. Someone they created more than 1 lakh, 2 lakhs. Okay. Okay, fine. I just check and update. Okay, Yeah, check please, just sir. make update Because చేస్తాను. for the vendor, there is no free interval for us. Someone Okay. they created 2 lakhs, 3 lakhs, 5 lakhs, something like that. Okay. Okay. నేను ఒకసారి నేను చెక్ చేస్తాను, సిస్టమ్ చెక్ చేసి మీకు అప్డేట్ చేస్తాను. ఓకేనా? Okay. Okay, sir. Yes. Right. Yes. Any other questions? మనం ఈసీసీ చేస్తే ఈజీనే, ఫింగర్ ప్రింట్స్, బట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేయాలి అనేది ఒక టాస్క్. బట్ ఇవాళ వాట్ యు డిడ్, దిస్ ఈస్ వన్ టాస్క్ ఇన్ క్లయింట్ సిస్టమ్. సో ఫర్ దిస్ దే గివ్ 1 వీక్ టైం. ఈ బిజినెస్ పార్ట్నర్ రిలేటెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయడానికి రియల్ టైంలో మీకు 5 days అవే, 1 వీక్ టైం ఇస్తారు. అండ్ ఆల్మోస్ట్ 9 hours per day, 45 hours టైం ఇస్తారు ఈ టాస్క్ చేయడానికి. ఓన్లీ హన్నాలో ఇవాళ నేను చేసిన కాన్ఫిగరేషన్ చేయడానికి, నాట్ ఫర్ ఎంటైర్ డేటా, ఓన్లీ ఫర్ ఎ సింగిల్ కస్టమర్, ఎ సింగిల్ వెండర్, ఎక్స్క్లూడింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ కాకుండా. ఎందుకంటే నువ్వు టాస్క్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు మెయిల్ పెడతావు, ఫ్రైడే ఈవినింగ్ మెయిల్ పెడతావు, నెక్స్ట్ వీక్ వాళ్ళకి టెస్ట్ కేసు వెళ్తుంది, వాళ్ళు టెస్ట్ చేసి అవుట్పుట్ వచ్చిందో లేదు వాళ్ళు మళ్ళీ రివ్యూ ఇస్తారు, మళ్ళీ మనకు వస్తుంది, మళ్ళీ మనం దానికి రెక్టిఫై చేస్తాం ఆ బగ్ ఏంటని. సో మీకు జాబ్ అంటే వేరేగా ఏముండదు, ఇవాళ మీరు చేసింది ఏదైతే ఉందో వీటినే ఒక టాస్క్ లాగా ఒక పర్సన్కి అసైన్ చేస్తారు. అర్థమైందా? క్లియర్? రైట్. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ ఆల్.